Myself Mahesh Pore and I am welcome you back in our advanced Java tutorial. In last session, we had seen about what is database, what is meant by ODBC, JDBC, and we learned about the JDBC architecture as well as the JDBC driver types. Okay. So, as you know, if you see the architecture, okay, the JDBC API contains the number of interfaces and classes which are responsible to connect and fire the query to the database, as well as some interfaces are responsible to get the response from the databases. Okay? That is, what is the procedure to connect to the database? First, you want to use the connection between you want to establish the connection between your Java application and database. You want to load the registers, drivers, sorry, you want to load the drivers. When the connection is established, the request or the query is fired from the Java program to the database. According to that query, the database formulate the response, and the database forward this response again to the Java program. Okay, where the Java program displays this response. Okay, so to carry out all these activities, some classes and interfaces are required. Okay, so as you seen in the JDBC architecture, this part which is called as a JDBC API, to perform all these activities, these interfaces and classes are involved in JDBC API. Okay, so let's see one by one which class or which interface is responsible for what activity. Okay, so see here. Okay, these are some classes and the interfaces available in the JDBC API. Okay. Keep in mind that whatever this API or the classes are in java.sql package. Okay, whatever these classes, what are these classes and the interfaces? These interfaces are available in which package? The SQL, java.sql package. You want to import that package first. Okay, so see, first the JDBC API provides the driver manager class, driver interface, connection interface, statement interface, and result set interface. Okay, so what are the jobs of all these one? We will see one by one. So let's see what is the driver manager class. Okay, जसं आता आम्ही तुम्हाला सांगितलं, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचा जावाचा प्रोग्राम आणि डेटाबेस याच्यामध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करणं गरजेचं आहे. ओके, कनेक्शन इस्टॅब्लिश करताना आपल्याला जे ड्रायव्हर्स लागणार आहेत, जो डेटाबेस ड्राईव्ह करायचं काम करणार आहे, किंवा दोघांच्या मध्ये ऍप्लिकेशन आणि डेटाबेस, दॅट इज युजर आणि डेटाबेस यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणण्याचं काम करणार आहे, विच इज नथिंग बट द ड्रायव्हर्स. सो ड्रायव्हर लोड करून ते ड्रायव्हर रजिस्टर करायचं काम ड्रायव्हर मॅनेजर करतो, आणि कनेक्शन इस्टॅब्लिश करायचं काम ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास करतो जावा ऍप्लिकेशन आणि डेटाबेस मध्ये. सो सी हियर, the driver manager class acts as an interface between the user and the drivers. It keeps the track of the drivers that are available and handles establishing a connection between the database and the appropriate driver. Okay. The driver manager class maintains a list of driver classes that have registered themselves by calling the method driver manager dot register driver method. Okay. सो ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासकडं जे तुमच्या मशीनवर अवेलेबल इन्स्टॉल ड्रायव्हर्स आहेत त्याचा ट्रॅक असतो. ओके, त्याच्यानुसार तुम्ही कोणता डेटाबेस यूज करताय आणि कुठला ड्रायव्हर तुम्हाला रजिस्टर करायचा आहे. ओके, जो ड्रायव्हर तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणि डेटाबेस मध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करून देईल असे ड्रायव्हर्स रजिस्टर करण्यासाठी ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास यूज केला जातो. आणि पर्टिक्युलर ड्रायव्हर रजिस्टर करण्याचं काम ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची एक मेथड आहे रजिस्टर ड्रायव्हर. ही मेथड यूज करून तुम्हाला जो ड्रायव्हर रजिस्टर करायचा आहे तो तुम्ही ऍज अ पॅरामीटर म्हणून ह्या मेथडला पास करू शकता. सो सगळ्यात पहिल्यांदा जो कनेक्शन इस्टॅब्लिश करणार आहे तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणि डेटाबेस मध्ये ते ड्रायव्हर्स लोड करून रजिस्टर करायचं काम ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास करतो. ओके, सो सी, these are the methods of the driver manager class. For example,
रजिस्टर ड्रायव्हर मेथड जसं आता आपण बघितलं. ओके, actually the communication will be established by the driver. Okay, so to find out the particular driver from the machine and register that driver which makes the communication between the application and the database. Okay, you want to register that driver, and to register that driver there is one method of the driver manager class which is called as driver register driver. Okay, जो driver तुम्हाला register करायचा आहे त्याचा path तुम्हाला त्या मेथडला द्यावा लागेल. It is used to register the given driver with the driver manager. डीरजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर डीरजिस्टर ड्रायव्हर ही मेथड यूज केली जाईल. तर जेव्हा एखादा ड्रायव्हर रजिस्टर झाला, ड्रायव्हर रजिस्टर झाल्यानंतर पुढची टास्क आहे की तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणि डेटाबेस मध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करायला पाहिजे. आता हे कनेक्शन इस्टॅब्लिश करण्यासाठी मेथड आहे गेट कनेक्शन नावाची मेथड, जी ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची आहे, परंतु ती मेथड कनेक्शन नावाचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. ओके, सो कीप इन माइंड दॅट registering drivers or loading the drivers and connect the application to the database, it is a job of driver manager class. Okay, drivers register करायचं काम register driver method करेल आणि कनेक्शन इस्टॅब्लिश करायचं काम गेट कनेक्शन नावाची मेथड करेल ड्रायव्हर मॅनेजरची. गेट कनेक्शन मेथड ही तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणि डेटाबेस मध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करेल. तुम्हाला डेटाबेसचा पाथ तुम्हाला त्या मेथडला पास करावा लागतो. एकदा का कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं सक्सेसफुली तर ही मेथड कनेक्शन इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते. ओके, आता काही डेटाबेसला युजर नेम आणि पासवर्ड सुद्धा असतो. ओके, सो ते कनेक्शन ओपन करण्यासाठी तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड डेटाबेसच्या पाथ सोबतच त्याचा युजर नेम आणि पासवर्ड तुम्हाला सेंड करावा लागतो. सो देर आर 2 व्हर्जन्स ऑफ द गेट कनेक्शन मेथड. First is nothing but what? If your database doesn't have the username and the password, okay, at that case Java program तुमच्या डेटाबेसला डायरेक्ट कनेक्ट करण्यासाठी फक्त डेटाबेस तुमचा कुठे स्टोअर आहे त्याचा इथं पाथ पास करावा लागेल. आणि जर तुमच्या डेटाबेसला तुम्ही युजर नेम किंवा पासवर्ड असाइन केला असाल, ओके, तर गेट कनेक्शन मेथडला आणखीन 2 पॅरामीटर पास करावे लागतील, युजर नेम अँड द पासवर्ड. ओके, एकदा का कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं बाय युजिंग गेट कनेक्शन मेथड, it will returns the object of the connection interface. So there is one interface also, the driver interface. This interface handles the communication with the database server. You will very rarely interact directly with the driver object. Instead you use the driver manager object. Okay, then next one is a connection interface. जसं आता इथं मी तुम्हाला सांगितलं ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची गेट कनेक्शन मेथड यूज करून आपण प्रोग्राम जावा प्रोग्राम मध्ये आणि डेटाबेस मध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करू शकतो. जेव्हा कनेक्शन इस्टॅब्लिश होईल त्यावेळी तो कनेक्शन नावाचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करतो. कनेक्शन इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करतो. व्हॉट इज अ कनेक्शन? कनेक्शन इज अ सेशन बिटवीन द जावा ऍप्लिकेशन अँड द डेटाबेस. कनेक्शन इस्टॅब्लिश झाल्यापासून ते कनेक्शन टर्मिनेट होऊपर्यंत क्लोज होऊपर्यंतचा जो सेशन आहे विच इज कॉल्ड ॲज अ कनेक्शन. आता ह्या कनेक्शन चा यूज करून तुम्ही तुमच्या डेटाबेसवर क्वेरी फायर करू शकता. बिकॉज द डेटाबेस नोज द क्वेरी लँग्वेज. जावा लँग्वेज डेटाबेसला समजणार नाही की डेटाबेस मधला डेटा रिट्राईव्ह करण्यासाठी किंवा डेटाबेस मधला डेटा ड्राईव्ह करण्यासाठी आपल्याला क्वेरी लँग्वेज किंवा क्वेरी फायर करावं लागतं. सो अशा क्वेरी फायर करण्यासाठी स्टेटमेंट, प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट आणि डेटाबेस मेटाडेटा ह्या ज्या फॅक्टरीज आहेत त्या कनेक्शन इंटरफेस मध्ये अवेलेबल आहेत. सो सी हियर द कनेक्शन इंटरफेस, व्हॉट द कनेक्शन इंटरफेस प्रोव्हाइड्स. आता ह्या ज्या क्वेरी आहेत त्या फायर करण्यासाठी जी मेथड आहे क्रिएट स्टेटमेंट किंवा प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट नावाची एक मेथड आहे. ह्या मेथड कनेक्शन इंटरफेसच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल क्रिएट स्टेटमेंटला तुम्हाला डेटाबेस मधून जो डेटा पाहिजे आहे ती क्वेरी तुम्हाला ह्या मेथड मध्ये लिहावी लागते. लक्षात येते? सगळ्यात पहिल्यांदा काय, ड्रायव्हर लोड केले, कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं. कनेक्शन इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर तुमच्या जावा प्रोग्राम थ्रू डेटाबेसला रिक्वेस्ट सेंड करावं लागेल. म्हणजेच डेटाबेसला रिक्वेस्ट कुठल्या फॉर्म मध्ये लागणार आहे? क्वेरी लँग्वेज मध्ये लागणार आहे. सो तुम्हाला जावा प्रोग्राम थ्रू डेटाबेसवर क्वेरी फायर कराव्या लागतील आणि ही क्वेरी फायर करण्यासाठी ज्या मेथड्स आहेत त्या कनेक्शन इंटरफेसच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल द क्रिएट स्टेटमेंट मेथड, स्टॅटिक एसक्यूएल क्वेरी जी आहे ती फायर करण्यासाठी ही मेथड यूज केली जाते.
of connection interface. Okay. एकदा का query fire झाली, it will returns the object of statement interface. Okay, so याचा return type जर बघितला तुम्ही तर statement आहे, statement interface आहे. We will see later on this one. Okay, and whatever the another method commit, rollback, and closing the connection. Okay, with the database. Okay, these are the methods of the connection interface. Okay. So एकदा का तुमचं क्वेरी फायर झाली की तर काय करणार आहे, डेटाबेस त्या क्वेरी नुसार त्याचा रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट करणार आहे आणि तो रिस्पॉन्स म्हणजे तो रिझल्ट तुमच्या जावा ऍप्लिकेशनला पाठवणार आहे, जावा प्रोग्रामला पाठवणार आहे. सो डेटाबेस कडून आलेला जो रिझल्ट आहे तो सेट करण्यासाठी रिझल्ट सेट नावाचा ऑब्जेक्ट यूज केला जातो. आता क्वेरी लिहिण्यासाठी क्रिएट स्टेटमेंट नावाची मेथड यूज केली जाईल, परंतु त्या क्वेरी एक्झिक्यूट करण्यासाठी स्टेटमेंट नावाचा इंटरफेस यूज केला जातो. ओके, सो स्टेटमेंट काय करणार आहे, ऍक्च्युअली स्टेटमेंट ही क्वेरी फायर करायचं काम करणार आहे. क्रिएट स्टेटमेंट ही मेथड एसक्यूएल क्वेरीज एक्झिक्यूट करण्यासाठी यूज केली जाते, जो स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेल. स्टेटमेंट इंटरफेसच्या काही मेथड्स आहेत, त्या मेथडचा यूज करून तुम्ही तुमच्या क्वेरीज एक्झिक्यूट करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल, there are the actually 3 methods are there, that is execute query, execute update and execute. आता तुमची क्वेरी कोणती आहे त्याच्यानुसार कोणती मेथड यूज करायची, दिस विल बी डिसाइडेड बाय यू. फॉर एक्झाम्पल, सिलेक्ट क्वेरी असेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, म्हणजे तुम्हाला डेटा रिट्राइव्ह करायचा असेल तर मेथड यूज करा एक्झिक्यूट क्वेरी. काही अपडेशन करायचे असतील डेटाबेस मध्ये, म्हणजे इन्सर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट किंवा ड्रॉप करायचे असतील तर मेथड यूज करा एक्झिक्यूट अपडेट. आणि execute method is used to execute the queries that may return the multiple results. Okay, batch of commands execute करायचे असतील तर execute batch नावाची मेथड यूज करा. Okay. So to create the statement object, use the method of connection interface. To fire the queries on the database, use the method of statement interface. According what query you are going to use, select the particular method of that one. For example, if you want to retrieve the data or if you want the select query, use the execute query method. If you want to update the database, for example, if you want to insert, delete or update the data, use the execute update. If you want to get the multiple results, use the execute method. And if you want the batch of command, use the execute batch. Okay, आता ह्या प्रत्येक मेथडला तुम्हाला क्वेरी पास करायची. ओके, सो ती क्वेरी एक्झिक्यूट केली जाईल डेटाबेस कडून. आता काय असणार आहे, ती क्वेरी एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ऑब्वियसली त्या क्वेरीचा रिझल्ट ह्या मेथडमुळे तुम्हाला काय असणार आहे, त्या क्वेरीचा रिझल्ट तुम्हाला मिळेल. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला एखादा डेटा डेटाबेस मधला रिट्राइव्ह करायचा आहे तर एक्झिक्यूट क्वेरी आणि ह्याला क्वेरी पास करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल. Or select star from the table where roll number is equal to 1. Okay. So whatever the result of that statement will be sent by the database and which is stored into the result set. Okay. So what is result set? Database कडून डेटाबेसवर जेव्हा तुम्ही क्वेरी फायर करता आणि त्याचा रिझल्ट जेव्हा डेटाबेस तुम्हाला रिटर्न करते, तो रिझल्ट स्टोर करून ठेवण्यासाठी रिझल्ट सेट इंटरफेस यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस अ टेबल, ऍक्च्युअल डेटाबेस टेबल आहे, त्याच्यामध्ये 5 रेकॉर्ड आहेत आणि तुम्ही क्वेरी फायर केली, एक्झिक्यूट क्वेरी मेथड यूज करून त्याला स्ट्रिंग पास केली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेअर पर्सेंटेज इज ग्रेटर दॅन 70. सो व्हॉट विल इट रिटर्न्स? इट रिटर्न्स द 2 रेकॉर्ड्स. ते 2 रेकॉर्ड रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर केले जातील. सो कीप इन माइंड दॅट जसा तुमचा ऍक्च्युअल टेबल असणार आहे तसाच रिझल्ट सेटचा टेबल असणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुमच्या क्वेरीचं आन्सर असणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा
डेटाबेसमध्ये जेव्हा रिझल्ट सेटमध्ये जेव्हा तुमच्या क्वेरीचं आउटपुट येतं, जसे डेटाबेसच्या टेबलमध्ये फील्ड्स आहेत तसेच रिझल्ट सेटच्या टेबल्समध्ये फील्ड्स तयार केले जातात आणि तिथं तुमच्या क्वेरीचं आउटपुट स्टोअर करून ठेवलं जातं. बाय डिफॉल्ट स्टोअर करून ठेवल्यानंतर रिझल्ट सेट पूर्ण नेव्हिगेट करण्यासाठी कर्सर यूज केला जातो. कारण आता आपल्या क्वेरीचे इथे आन्सर किती आहेत, 2 रेकॉर्ड्स आलेले आहेत. सो इनिशियली बाय डिफॉल्ट रिझल्ट सेटमध्ये तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असणार आहे आणि रिझल्ट सेटला एक कर्सर असतो. इट मे बी पॉसिबल दॅट रिझल्ट सेटमध्ये एकापेक्षा जास्त रेकॉर्ड्स असू शकतात. सो पूर्ण रेकॉर्ड्स तुम्हाला नेव्हिगेट करण्यासाठी कर्सरचा यूज करावा लागतो. सो बाय डिफॉल्ट तुमचा पहिल्या रेकॉर्डच्या अगोदर तुमचा तो कर्सर पॉइंट आउट होतो. तुम्हाला तो रिझल्ट सेट किंवा ते आउटपुट पूर्ण रीड करायचा असेल तर तो कर्सर तुम्हाला थ्रू आउट द रिझल्ट सेट मूव्ह करावा लागतो. So to move that one, we will use the methods of result set interface. For example, सगळ्यात पहिल्यांदा मी काय सांगितलं तुम्हाला, बाय डिफॉल्ट तुमचा रिझल्ट सेट काय कंटेन करतो, तर तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट कंटेन करतो. जसे डेटाबेस मधले ऍक्च्युअल डेटाबेस मधले फील्ड आहेत तसे रिझल्ट सेट मध्ये फील्ड्स तयार केले जातात, परंतु सगळे रेकॉर्ड्स डेटाबेस मधले नसतात, तर तुम्ही फायर केलेल्या क्वेरीचं आउटपुट तिथं स्टोअर करून ठेवलं जातं. इट मे बी पॉसिबल दॅट आता मगाशी बघितलं तसं एखाद्या क्वेरीमुळं एकापेक्षा जास्त रेकॉर्ड तुमच्या रिझल्ट सेटमध्ये येऊ शकतात. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या क्वेरीचं आउटपुट शो करायचं आहे, तर तुम्हाला तो रिझल्ट सेट पूर्ण नेव्हिगेट करावा लागेल. नेव्हिगेट करण्यासाठी रिझल्ट सेटचा कर्सर तुम्हाला यूज करावा लागतो. आता हा कर्सर बाय डिफॉल्ट तुमच्या पहिल्या रेकॉर्डच्या अगोदर पॉइंट केला जातो. तुम्हाला पूर्ण रिझल्ट सेट रीड करायचा असेल तर ज्या मेथड्स आहेत रिझल्ट सेटच्या त्या यूज कराव्या लागतील. फॉर एक्झाम्पल, नेक्स्ट नावाची मेथड आहे ती कशासाठी यूज केली जाईल, तुमचा कर्सर प्रत्येक पुढच्या रेकॉर्डला मूव्ह करायचं काम नेक्स्ट नावाची मेथड करेल. दॅट इज इट इज यूज टू मूव्ह द कर्सर टू द वन रो नेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोझिशन. जिथं तुमचा कर्सर आहे त्याच्या पुढे जर रेकॉर्ड अवेलेबल असेल रिझल्ट सेटमध्ये तर ते रेकॉर्ड नेव्हिगेट करण्यासाठी नेक्स्ट नावाची मेथड यूज केली जाते. नेक्स्ट नावाची मेथड जिथं तुमचा कर्सर इनिशियल आहे त्याच्या पुढच्या रेकॉर्डला पॉइंट करायचं काम करतो. ऑब्विसली प्रिव्हियस नावाची मेथड जिथं तुमचा कर्सर इनिशियली सेट आहे त्याच्या अगोदरच्या रेकॉर्डला तो कर्सर पॉइंट आउट करायचं काम प्रिव्हियस नावाची मेथड करेल. फर्स्ट मेथड रिझल्ट सेट मधल्या पहिल्या रेकॉर्डला तुमचा कर्सर पॉइंट आउट करायचं काम करेल. लास्ट मेथड तुमच्या रिझल्ट सेट मधल्या लास्ट रेकॉर्डला पॉइंट आउट करायचं काम करेल. ऍब्सोल्यूट नावाची मेथड आहे जिथं तुम्हाला पर्टिक्युलर रो नंबर जर तुम्ही टाकला तर त्या रो नंबरचं रेकॉर्ड तुम्हाला शो करायचं काम ऍब्सोल्यूट नावाची मेथड करेल. एखाद्या कॉलमचा डेटा गेट करण्यासाठी तुम्हाला गेट नावाची मेथड तुम्ही यूज करू शकता. सो सी हियर, गेट मेथड ही त्या कॉलमच्या डेटा टाईपवर अवलंबून आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला इंडेक्स गेट करायचा आहे, इंडेक्स तुम्ही इंटिजर म्हणून सेट केला आहे, तर तो रिट्राईव्ह करण्यासाठी तुम्हाला गेट INT मेथड यूज करावं लागेल. सपोज एखादा स्टुडंट नेम किंवा नेम नावाचा कॉलम आहे ज्याचा डेटा टाईप स्ट्रिंग आहे. सो त्यातला डेटा रिट्राईव्ह करण्यासाठी तुम्हाला गेट स्ट्रिंग नावाची मेथड यूज करावी लागेल. सो यू कॅन use the get method and whatever the data type, which is used to return the data for the specified column of the current row. So these are the methods of the result set. So जसं बघितलं आपण आता काय बघितलं तर काही कंपोनंट्स जे JDBC API मध्ये अवेलेबल आहेत, कुठला कंपोनंट कशासाठी यूज केला जातो तो आपण बघितलेला. आता आपल्याला बघायचं आहे हाऊ टू कनेक्ट your application to the database. What are the steps? जसं आता आपण डिस्कस केलं, there are the 5 steps to connect your Java application with the database using the JDBC. The first is what? Register the driver class, create the connection, create the statement, execute queries and closing the connection. आता आपण ज्या कंपोनंट शिकलो त्याचा ह्या 5 स्टेपला यूज होणार आहे. For example, see here, first step is what? Register the driver class.
सो रजिस्टर द ड्रायव्हर क्लास. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघितलं ऍक्च्युली ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास जो आहे, ओके, त्याची एक मेथड आहे रजिस्टर ड्रायव्हर. ओके, जो तुम्हाला ड्रायव्हर रजिस्टर करायचा आहे तो रजिस्टर ड्रायव्हर मेथड यूज करून तुम्ही रजिस्टर करू शकता. किंवा आणखीन एक मेथड आहे that is for name, that is class dot for name method, which is you can use to register the driver class. Okay, this method is used to dynamically load the driver class. Okay, so better is that use the class dot for name so class dot for name नावाची मेथड यूज करून तुम्ही ड्रायव्हर रजिस्टर करू शकता. Okay, that is here the syntax of this method class where the C is capital 1 dot for name. Okay, जिथे तुम्हाला तुमचे ड्रायव्हर चा पाथ पास करावा लागेल. Okay, so if you use the JDBC ODBC, that is type 1 driver, okay, or if you use the MS Access database, you want to pass the path that sun.jdbc.odbc.jdbc ODBC driver. Okay, so whatever the driver is registered by using the for name method. Okay, this is the first step, because जसं आपण आता बघितलं ड्रायव्हर is responsible to get the connection and make the communication between the application and the database. Okay, so you want to register the driver first. This is the first step. Register driver by using either register driver method of driver manager class or use the class dot for name method. Okay, pass the path of the driver, it will register that particular driver. Okay. Second step is nothing but the creating connection. एकदा का ड्रायव्हर रजिस्टर झाला तर कनेक्शन इस्टॅब्लिश करायचं काम ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासची गेट कनेक्शन नावाची मेथड करते. जसं आपण ड्रायव्हर मॅनेजर क्लासला बघितलं, that is one of the method, that is get connection method of driver manager class, okay, which is used to establish the connection between the database. Okay, for example, see here the syntax of get connection method. Driver manager get connection method कोणाचे driver manager चे. Okay, so you want to invoke it by using the instance of the driver manager. Okay, so driver manager dot get connection. Okay, the connection कोणासोबत करायचं आहे, डेटाबेस सोबत करायचं आहे. सो डेटाबेसचा जो DSN असणार आहे तो DSN तुम्हाला इथे पास करावा लागेल. सो JDBC colon ODBC colon whatever your DSN name, data source name, where your database is reside. Okay, these are the protocols JDBC and ODBC which is used to connect to the database. कनेक्शन कुठं करायचं, कुणासोबत करायचं तुम्हाला, DSN. डेमो DB हा DSN इथं स्पेसिफाय केलेला. DSN म्हणजे काय, डेटा सोर्स नेम, ज्याच्यामध्ये तुमचा ऍक्च्युअल डेटाबेस रिसाइड असणार आहे. तुम्ही एवढाच पाथ पास करू शकताय जर तुमच्या डेटाबेसला युजर नेम किंवा पासवर्ड नसेल. इफ युअर डेटाबेस इज प्रोटेक्टेड बाय युजर नेम अँड पासवर्ड, यू वॉन्ट टू पास दिस 2 पॅरामीटर एक्स्ट्रा. सो युअर Java application is connected with the database by using get connection method, and which returns the object of connection interface. Okay, so this is the second step. First step is what, register the driver, then establish the connection. Once the connection is established, okay, you want the create statement method, okay, which is used to create the statement. This object of statement is responsible to execute the queries with the databases. Okay, एकदा का कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालं तर आपल्या ऍप्लिकेशन कडून डेटाबेसवर क्वेरी फायर होणार आहे, आणि त्या क्वेरी फायर करण्यासाठी जी मेथड आहे क्रिएट स्टेटमेंट नावाची, ती मेथड यूज करून स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. फॉर एक्झाम्पल सी हियर कॉन इज व्हॉट, इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द कनेक्शन इंटरफेस. त्या कनेक्शन इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट यूज करून आणि त्याची मेथड क्रिएट स्टेटमेंट यूज करून स्टेटमेंट नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. ओके, ज्या स्टेटमेंट नावाच्या ऑब्जेक्टनं आणि त्याच्या मेथडनं, मेथड कुठली बघितली आपण, एक्झिक्यूट क्वेरी, एक्झिक्यूट अपडेट अँड एक्झिक्यूट और एक्झिक्यूट बॅच. ओके, सो त्या स्टेटमेंट ऑब्जेक्टच्या तुम्हाला जो टास्क करायचा आहे त्याच्यानुसार कोणती मेथड यूज करायची ती मेथड यूज करा आणि तुमच्या डेटाबेसवर क्वेरी फायर करा. ओके, फॉर एक्झाम्पल
STMT, it is nothing but what? See here, it is object of result set, sorry, statement. STMT is object of statement, that is connection ची create statement मेथड जेव्हा यूज करताय तुम्ही तो रिटर्न करेल स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट. स्टेटमेंटचा मेथड्स यूज करून तुम्ही डेटाबेसवर तुमच्या क्वेरी फायर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल स्टेटमेंट डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी इज इक्वल टू व्हॉट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉई. हा एम्प्लॉई नावाचा टेबल आहे. ओके, सो क्वेरी ऍक्च्युअल क्वेरी तुम्हाला एक्झिक्यूट क्वेरी, एक्झिक्यूट अपडेट किंवा एक्झिक्यूट या मेथड यूज करून फायर करावं लागतील. जो इंटर्न रिटर्न्स करेल त्या क्वेरीचं आउटपुट जे स्टोअर केलं जाईल रिझल्ट सेट मध्ये. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हॉट? रिझल्ट सेट मध्ये जो आलेला रिझल्ट आहे तो तुम्हाला नेव्हिगेट करून प्रिंट करायचा आहे. सो रिझल्ट सेटच्या मेथड्स बघितल्या आपण. इट मे बी पॉसिबल दॅट द रिझल्ट सेट कंटेन्स द मल्टिपल रेकॉर्ड्स. सो आपण इथे काय केलेलं आहे, व्हाईल rs डॉट नेक्स्ट म्हणजे जो पण रिझल्ट सेट मध्ये नेक्स्ट रेकॉर्ड अवेलेबल आहे तोपर्यंत प्रत्येक कॉलमचा डेटा गेट मेथड यूज करून गेट केलेला आहे आणि तो प्रिंट केलेला. सो वन्स यू गेट द रिझल्ट, क्लोज द कनेक्शन बाय युजिंग द कनेक्शन क्लासची क्लोज नावाची मेथड आहे ती यूज करून तुम्ही कनेक्शन क्लोज करा. सो दीज आर द स्टेप्स to connect your application with the database. Okay, so see here, once again I repeat that steps. First step is nothing but the register the driver, then create the connection by using get connection method of the driver manager class, create the statement by using create statement method of connection interface, fire the queries by using the methods of statement interface, store the result by using the result set, by catching the result set, print the result by using methods of the result set, and finally close the connection. Okay, so these are the methods which is used to connect your database to the application or Java application to the database. Okay, so let's see the practical example of this one. Okay, how practically your Java application is connected with the databases. Okay, before going into the code, okay, see here the steps. Once again I repeat that the class driver manager is responsible to load the database driver. Okay, by using the get connection method of the driver manager class, you can establish the connection which will return the object of the connection interface. Okay. By using the create statement method of connection interface, okay, you can create the statement. This method will return the statement object which is used to fire the query on the database. Okay. By using one of the method of a statement interface, that is execute query, execute update, or execute, okay, you can fire the query on the database. Whatever the result is stored into the result set, okay, and to navigate the result set you can use the methods of result set. Finally you want to close the connection. Okay, so this is the basic steps of connecting your application to the databases. Okay. So सगळ्यात पहिल्यांदा प्रॅक्टिकली तुम्हाला काय क्रिएट करावं लागेल, जावाचा कोड तुम्हाला लिहावाच लागेल कनेक्शनचा, ज्यामध्ये ह्या इंटरफेसेसचा आणि क्लासेसचा मेथड्सचा यूज करावा लागेल. त्याच्यासोबतच तुम्हाला तुमचा डेटाबेस क्रिएट करावा लागेल. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज व्हॉट, यू वॉन्ट टू क्रिएट द डेटाबेस. त्या डेटाबेसमध्ये तुम्हाला टेबल क्रिएट करावे लागतील. त्या टेबलमध्ये तुम्हाला फील्ड तयार करून त्याच्यामध्ये डेटा तुम्ही बाय प्रोग्राम थ्रू इन्सर्ट करू शकताय किंवा त्यातला डेटा रिट्राईव्ह करू शकताय. ओके, आता जो डेटाबेस तुम्ही क्रिएट करणार आहे तो त्याच्या डेटा सोर्स नेम मध्ये तुम्हाला स्टोअर करावा लागेल. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज दॅट यू वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल. ओके, यू वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल अँड डेटाबेस अँड पुट दॅट डेटाबेस इनटू द DSN. ओके, एकदा का DSN क्रिएट झाला म्हणजेच काय, DSN मध्ये डेटाबेस असणार आहे आणि डेटाबेस मध्ये टेबल असणार आहे. ओके, सो आवर जॉब इज टू कनेक्ट कनेक्ट आवर जावा application to the DSN. Okay, so see here how to create the database and how to create the table into that one, and how to put the database into the DSN, and finally how to connect the Java application with the DSN. Okay, so let's see here.
Okay, as you know, it's a Microsoft platform. Okay, that's why my database used here is what? The Microsoft Access. Okay, so use the Access. Okay. Here the 2003 Access is available. Click on that one. Okay. Then create a new file. Okay. Then click on blank database. Choose the location. Okay. Suppose I choose the location as E. Okay. Right here the database name. Suppose database name is employee. Okay. Click on create one. Okay. You want to create the table into that one. So create table in design view. Okay. Define here the fields name. Okay. For example, suppose employee ID. Okay. Then choose the data type of that one. It is suppose number and employee name. Okay. Choose the data type here. Okay. Employee salary. Okay. So salary, suppose it is in number. So create the field names and assign the data types into that one. Okay, then save this table. Okay, suppose you want to save the table as employee table. Okay, so click on. If you see here, okay, actually ID is another generated one. That is one. Suppose X Y Z. Put the data into that one. Okay, suppose salary is 10,000. Okay, then second MNP salary is 15,000. Then XYZ 20,000. Then MNO 25,000. Okay, so here you are manually inserted the data. You can also insert that data into the database by using the programs. Okay, पहिला प्रोग्राम आपण बघायचा आहे जो डेटाबेस मधला डेटा फेच करून शो कसा करतो. Okay, so here keep in mind that exact column names as well as table name and the database name. Okay, so I closed here. टेबल आपण तयार केलेला आहे एम्प्लॉई टेबल. ओके, इट्स EMP टेबल हा नाव आहे. ओके, आता आपला काय तयार झाला? आपला आता डेटाबेस तयार झाला. फॉर एक्झाम्पल इफ यू लुक ॲट द लोकेशन. ओके, कुठे तयार केलेला आपण? ई मध्ये. ओके, सो एम्प्लॉई नावाचा टेबल आहे. त्याच्यामध्ये टेबल आहे एम्प्लॉई टेबल. ओके, सो ओके, आता काय करायचं आहे? हा जो टेबल मी तयार केलेला डेटाबेस मध्ये तो DSN मध्ये इन्सर्ट करायचा आहे. ओके, सो दिस इज अनदर प्रोसिजर. ओके, सो सी हियर आय यूज हियर मायक्रोसॉफ्ट प्लॅटफॉर्म. ओके, सो मला ड्रायव्हर्स लोड करावे लागतील डेटाबेसचे प्रोग्राम मध्ये, जे ड्रायव्हर्स माझ्या कंट्रोल पॅनल मध्ये असू शकतात. ओके, सो क्लिक ऑन कंट्रोल पॅनल, क्लिक ऑन सिस्टम सिक्युरिटी, click on administrative tool. Okay, this is a Microsoft Access, that's why it uses the ODBC data source. So click on ODBC data sources. Okay, choose MS Access database. Okay, click on add button. Okay, then choose Microsoft Access driver. Okay, and click on finish. आता इथे तुम्हाला डेटा सोर्स नेम द्यायचा आहे. सपोज डेटा सोर्स नेम इज EMP. ओके, आता याच्यामध्ये मला काय पुट करायचं आहे? तो माझा डेटाबेस पुट करायचा आहे. डेटा सोर्स नेम, त्याच्यामध्ये डेटाबेस पुट करायचा. सो क्लिक ऑन द सिलेक्ट वन. ओके, डेटाबेस माझा कुठं आहे? ई मध्ये आहे. कुठला? employee.in. सो सिलेक्ट दॅट वन अँड क्लिक ऑन ओके. सो क्लिक ऑन काय होतं इथं?
DSN आपण तयार केला ज्याच्यामध्ये एम्प्लॉई डेटाबेस जो आहे तो ऍड केला. ओके, click on OK, click on OK. So this step is over now. What step? Now we are created table into the database and putting that database into the DSN. So this step is completed over. So what's the job now? Access this table or database which is stored into the DSN by using the Java code. Okay, so suppose this is a Java code. Okay. So see here, whatever the interfaces and classes which are responsible to connect that application to the database, these classes and interfaces are present in java.sql package. Then create the class. Okay. Write the main method. So always write the code in the try catch or use the throw exception here, because whatever the connection establishment, connection open or close, firing the queries may result in exception. Okay, so compulsory write all these steps or all this code that is to connect the Java application to the database in the try catch. Okay, so what is the first step? जसं आपण already बघितलेलं आहे, you want to load the drivers. Okay, so I use the MS Access here, that's why it requires the ODBC driver जसं आता आपण बघितलं. Okay, so to connect this application to the database we require the type 1 driver, okay, which is called as a JDBC ODBC bridge driver. Okay, so this is the path of that driver, that is sun is nothing but it is Sun Microsystems. Okay, .jdbc.odbc.jdbc ODBC driver. Okay, so register that driver by using the class.forName, or also you can use the register driver method of driver manager class. Okay, so by using the get connection method, of driver manager class, you can connect your application to the database. आता आपल्याला कनेक्शन कशाला करायचं आहे, तर स्टूड नावाचा सॉरी आपण आता इथे काय केलेलं आहे, EMP हा DSN चं नाव दिलं होतं. EMP हा DSN चं नाव आपण दिलं होतं ज्याच्यामध्ये एम्प्लॉई नावाचा डेटाबेस आपण स्टोअर केलेला आहे. ओके, सो द सिंटॅक्स इज दॅट use the protocols JDBC ODBC DSN name. Okay, so here your application is connected to that DSN. For example, this one, your application is connected to the DS1. So we want to pass the path of that DSN where your database and table are resides. Okay, so supply the path of your DSN. Okay, and by using the get connection of the driver manager method, your application can be connected to that DSN. Okay, which will return the object of the connection interface. Okay, by using the one of the method create a statement of connection interface, okay, you can fire the queries onto the database. Okay, so create statement is method of connection class, okay, which will return the statement object. Okay, so see here, for example, if you जसं बघितलं ड्रायव्हर मॅनेजरशी आपण किंवा class.forName रजिस्टर केलं, गेट कनेक्शन यूज करून कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं, कनेक्शनची क्रिएट स्टेटमेंट यूज करून क्वेरी फायर करण्यासाठी स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट यूज केला. ओके, आता काय करायचं, स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट जो आहे आणि स्टेटमेंटच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स यूज करून तुम्हाला डेटाबेस मधला डेटा रिट्राइव्ह करायचा आहे. ओके, सो डेटाबेस मध्ये टेबल कोणता आहे, I think it is EMP underscore table. Okay, once check here. Employee table database. Table is EMP underscore table. Okay. EMP underscore table. Okay, so काय केलं बघा, पहिल्यांदा ड्रायव्हर्स लोड करून घेतले, त्याच्यानंतर आपला डेटाबेस ज्या DSN मध्ये आहे त्याच्याबरोबर कनेक्शन करून घेतलं, स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जो क्वेरी फायर करायला आपल्याला मदत करतो, त्याच्यासाठी क्रिएट स्टेटमेंट नावाची मेथड यूज केली. ओके, त्या स्टेटमेंटची मेथड यूज केली जी
आपल्या डेटाबेसवर क्वेरी फायर करेल. की आता क्वेरी काय आहे, सिलेक्ट आहे, त्यामुळे मेथड यूज करावं लागेल मला एक्झिक्यूट क्वेरी. क्वेरी काय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. स्टार मीन्स व्हॉट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. आता ह्याचा आउटपुट कशामध्ये स्टोअर होईल, रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर होईल. ओके, तर रिझल्ट सेट मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, एम्प्लॉय टेबल मधला सगळा डेटा घेतलेला आहे. त्यामुळे रिझल्ट सेट नेव्हिगेट करण्यासाठी रिझल्ट सेटची नेक्स्ट नावाची मेथड यूज केलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल, एम्प्लॉय टेबल मधला आहे तसा डेटा रिझल्ट सेट मध्ये येईल. जेवढे रेकॉर्ड्स त्या टेबल मध्ये आहेत तेवढे रिझल्ट सेटच्या टेबल मध्ये येतील. तो सगळा रिझल्ट सेट रीड करून प्रिंट करण्यासाठी मला नेक्स्ट नावाची मेथड यूज करावी लागेल रिझल्ट सेटची. म्हणजेच पहिल्यांदा तुमचा रिझल्ट सेटचा कर्सर जसा सांगितला तो पहिल्या रेकॉर्डच्या अगोदर पॉइंट आउट केलेला असतो. नेक्स्ट यूज करून तुम्ही तो कर्सर पुढे जाऊन पुढच्या रेकॉर्डला पॉइंट करत जाता जोपर्यंत रेकॉर्ड त्या रिझल्ट सेट मध्ये आहेत. म्हणजेच काय, व्हाईल rs डॉट नेक्स्ट म्हणजेच काय, जोपर्यंत त्या रिझल्ट सेट मध्ये रेकॉर्ड्स प्रेझेंट आहेत तोपर्यंत कर्सर नेक्स्ट रेकॉर्डला पॉइंट आउट कर. एखाद्या रेकॉर्डला तुमचा कर्सर पॉइंट आउट केल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या कॉलम वरचा डेटा जो आहे तो गेट करायचा आहे. रिझल्ट सेट मधला डेटा गेट करायचा. आता टेबल मध्ये काय काय होतं, गेट INT, okay, then get employee name, then get salary. Okay, so here also it is empid, okay, name, and here are nothing but salary. Okay, so पहिल्या कॉलम मधला ह्याचा मीनिंग बघा, गेट INT1 means whatever the first column of that result set, get the integer data from that column. Okay, RS means what, result set. रिझल्ट सेट मधला पहिल्या कॉलम मधला इंटिजर डेटा गेट कर आणि ID ला असाइन कर. रिझल्ट सेट मधल्या सेकंड कॉलम वरचा इंटिजर डेटा गेट कर आणि EMP ID ला असाइन कर. रिझल्ट सेट मधला तिसऱ्या कॉलम मधला स्ट्रिंगचा जो डेटा आहे तो गेट कर बाय युजिंग गेट स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंगला असाइन कर. सो फायनली वी वॉन्ट टू प्रिंट दॅट वन. आता रिझल्ट सेट मधला सगळा डेटा कुठं आलेला आहे, माझ्या व्हेरिएबल्स मध्ये आलेला आहे. सो आय वॉन्ट टू प्रिंट the employee ID, EMP ID, I want to print name, and I want to print salary. And finally the connections are closed. Okay, so save it, run, compile it, run it. Okay, so see here, whatever the data we are put it into the database, which is retrieved and stored here. Okay, that is ID1 name this one, salary this one, ID2 name this, salary this, ID3 name this, salary this. Okay, like that was. Okay, so here is output of our program. Okay, so once again I repeat that class dot for name तुमचा ड्रायव्हर रजिस्टर करण्यासाठी यूज केला जाईल. गेट कनेक्शन मेथड यूज करा जो तुमच्या DSN ला कनेक्शन करेल. ज्या DSN मध्ये तुमचा डेटाबेस असेल त्या डेटाबेस मध्ये टेबल असेल. सो टेबल वर डेटाबेस वर क्वेरी फायर करण्यासाठी क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करा कनेक्शनची, आणि ती क्वेरी फायर करण्यासाठी क्वेरी फायर करा. क्वेरी फायर करण्यासाठी ज्या मेथड्स आहेत स्टेटमेंटच्या त्या मेथड्स पैकी अप्रोप्रिएट मेथड यूज करा. जो काय रिझल्ट येईल तो रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर करा आणि तो रिझल्ट सेट ऍक्सेस करून प्रिंट करा. सो बेसिकली इट हॅव द 5 स्टेप्स ओनली. ओके, फर्स्ट वन इज व्हॉट, रजिस्टरिंग ड्रायव्हर्स, connecting application to the DSN, creating object of statement which is used to fire the query, whatever the methods used to fire the query, and store the result into the result set.
and finally the statement is closed. These 5 steps are important. Only this program requires the 5 statements. This one is all about traversing and printing the result set. जो काय आउटपुट त्या क्वेरीचा आलेला आहे रिझल्ट सेट मध्ये ते ट्रॅव्हल्स करून प्रिंट करायचं काम फक्त आपण इथे केलेलं आहे. So here once again I change the query. For example इथं काय म्हटलं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आपण सगळेच रेकॉर्ड शो केलेले आहेत. इथं काय करू शकतो आपण सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेअर salary is equal to is greater than 10,000 where EMP underscore salary. I think so use sorry here some fields are going to yes employee. What is the column name here? Column name is EMP underscore salary. Okay. So EMP underscore salary is equal to so let's see here. So ज्याचं salary 10,000 आहे ते रेकॉर्ड आपण इथे शो केलेलं आहे. Okay. So keep in mind that whatever the result of this query, this result only stored into the result set. Okay. So you can fire the multiple queries. Okay. Here execute query method is used because we use the select one. If I want to use insert, delete or update, use the execute update method. Okay. So let's see how execute update method is used to update the data. This is the program of inserting a record into the database. मागच्या प्रोग्राम मध्ये काय बघितलं आपण डेटाबेस मधला जो डेटा आहे तो रिट्राइव करून रिझल्ट सेट मध्ये स्टोअर केला आणि तो आपण डेटा प्रिंट केलेला आहे. आता काय करायचं मला प्रोग्राम थ्रू माझ्या डेटाबेस मध्ये डेटा इन्सर्ट करायचा आहे. ओके. सो इथे कमेंट टाकले मी पहिल्यांदा हा प्रोग्राम आपण रन करून बघूयात. सो सी हियर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके. सो सी हियर this is nothing but what the output of the program. Okay. Where the records are inserted. Okay. आता नवीन रेकॉर्ड मला जर इन्सर्ट करायचं झालं. Okay. So instead of इथं फक्त सिलेक्ट साठी एक्झिक्यूट क्वेरी यूज करतो आपण. Instead of using the execute query इन्सर्ट करण्यासाठी मला मेथड यूज करावं लागेल execute update. Okay. एक्झिक्यूट अपडेट मेथड यूज केली स्टेटमेंट क्लासची स्टेटमेंट इंटरफेसची ज्यामध्ये क्वेरी लिहिली इन्सर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल. काय इन्सर्ट कर एम्प्लॉय आयडी एम्प्लॉय नेम आणि एम्प्लॉय सॅलरी. ओके. याच्या व्हॅल्यूज काय पास करायचे आपण जी तुम्हाला व्हॅल्यू इथे पास करायची आहे ती 5 सपोज दिस वन इज देसाई. Okay, SS. Okay, which have. Okay, so what happens? The query fires onto the database and which update your database. Okay, काय केलेलं आहे? Insert query use केलेलं आहे. Insert query कशी रन होते? Insert into employee table. Whatever जे insert करायचं आहे त्या कॉलमचं नाव, employee ID, employee name, employee salary आणि त्याच्या व्हॅल्यूज तुम्ही पास ज्या केलेल्या आहेत त्या तुमच्या टेबलला ऍड होतील. आता काय केलेलं आहे इथं इन्सर्ट रेकॉर्ड केलेला आहे आणि त्याच्यानंतर डेटाबेस तुमचा एक्झिक्यूट क्वेरीने परत सगळा डेटाबेस मधले रेकॉर्ड एक्झिक्यूट करून रिझल्ट सेट मध्ये घेतलेले आहेत. इन्सर्ट केलं तर फक्त इन्सर्टच होईल. ऍक्च्युअली सी हियर स्टार. हा कोड स्किप करूया. आपण फक्त काय केलेलं आहे इन्सर्ट केलेला आहे डेटाबेस मध्ये. काय इन्सर्ट केलेलं आहे हे रेकॉर्ड इन्सर्ट केलेलं आहे. So see here
सो इन्सर्ट झालं तर इन्सर्ट झालेलं कसं समजायचं आपल्याला एकतर डेटाबेस मध्ये आणि जो डेटाबेस आहे तो डेटाबेस ओपन करून बघा. सो सी हियर द डेटा इज इन्सर्टेड हियर, दॅट इज देसाई SS 65,000. okay, so inserting into the database, you can insert the data into the database. For that one you want to use the execute update method of statement interface, as well as okay, you want to use the execute update method, okay, sorry, execute update method of statement interface, as well as you want to fire the query of insert query. okay. So टेबल ओपन करून बघण्यापेक्षा तुम्ही काय करू शकताय, इन्सर्ट झाल्यानंतर इन्सर्टचं स्टेटमेंट पहिल्यांदा लिहा आणि त्याच्यानंतर डेटाबेस मधले सगळे रेकॉर्ड्स तुम्ही परत फेच करून शो करू शकताय. फॉर एक्झाम्पल रिझल्ट सेट RS एक्झिक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, म्हणजे हे रेकॉर्ड इन्सर्ट होईल पहिल्यांदा आणि त्याच्यानंतर टेबल मधलं सगळं रेकॉर्ड आपण सिलेक्ट केलेला आहे, ते RS मध्ये स्टोअर केलेला आहे आणि तो रिझल्ट सेट इथं ऍक्सेस करून प्रिंट केलेला आहे. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ युझिंग opening the database tables, you can check whether the particular record is inserted or not by using execute query method also. Okay, so see here one record is inserted this ISS. तर जेवढा वेळा तुम्ही प्रोग्राम रन कराल तेवढा वेळा तो डेटा इन्सर्ट होत गेलेला आहे. मग अशी एकदा इन्सर्ट झालेला, आता दुसऱ्यांदा तुमचा डेटा इन्सर्ट होईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द इन्सर्टिंग. ओके, सो सी how to delete the data from the table. So see here, to delete the record you also use the execute update method of the statement interface. Okay, write the query of delete. Okay, delete query कशी लिहायची, delete from table, whatever the table name is. Okay, delete from employee table where employee ID is equal to 5. काय होईल, ज्या ID ज्याचा ID 4 आहे त्याचे सगळे रेकॉर्ड्स टेबल मधून डिलीट केले जातात. पहिल्यांदा डिलीट क्वेरी फायर न करता तुम्ही चेक करा टेबल मध्ये कुठले रेकॉर्ड्स आहेत. ओके, सो सी हियर. ओके, सो ID 4 असणारे 4 रेकॉर्ड आहेत. ओके, ऍक्च्युअली प्रायमरी की ID सेट केली असती तर एका वेळी फक्त एकच व्हॅल्यू एकच ID एंटर करून घेत होते. ओके, डुप्लिकेट IDs इथं जनरेट होणार नाहीत कधी, ज्यावेळी ती तुम्ही प्रायमरी की म्हणून असाइन कराल त्यावेळी. इथं आपण ID हा प्रायमरी की, एम्प्लॉय ID हा प्रायमरी की असाइन केली नाही, त्यामुळं कितीही एकाच ID चे मल्टिपल रेकॉर्ड्स आपण आता इथे इन्सर्ट करू शकतो. ओके, परंतु ऍक्च्युअल काय, जर मी ID प्रायमरी की मेन्शन केली तर त्या IDचं एकच युनिक रेकॉर्ड फक्त तुमच्या डेटाबेस मध्ये असेल, डुप्लिकेट रेकॉर्ड डेटाबेस मध्ये स्टोअर करून ठेवलं जात नाही. ओके, सो सी हियर, आता युनिक ID युनिक की आपण डिफाइन केलं, प्रायमरी की डिफाइन केलेलं नाही, त्यामुळे ठीक आहे. ओके, सो सी हियर 4 रेकॉर्ड्स आहेत. ओके, सो इफ आय वांट टू डिलीट the record of employee where ID is equal to 4 from this table, okay, use the query, use the method execute update of statement interface and use the query of delete. Okay, so see here, चार ID ज्याचे आहेत ते सगळे रेकॉर्ड्स डिलीट झाले. okay, so this is all about the deletion. okay, if you want to delete it, delete certain record from the table, okay, you want to fire the query delete query and you want to use the execute update method of statement interface. You can change or update the record in the database also. Okay, so see how it is updated. Suppose you want to update the record from the database, use the query that is update query. Okay, how to write the update query, update the table, that is table name employee table, update employee table, set what, employee name. Okay, what is employee name, me where the employee ID is equal to 1. म्हणजे काय, see first the output, employee ID 1 आहे ज्याचं नेम सेम आहे. okay, आपण नेम चेंज करूयात. okay, so how to write this one,
update the table, that is table name, set whatever you want to change the name. Okay, suppose I want to change here xy double set, okay, where the employee id is equal to 1. Okay, so save this program, compile it and run it. Okay, so see here, whatever the name is updated by the new name. Okay, so you can update the database records, okay, by using the update query. Okay, and to execute the update query, uh, use the execute update method of statement interface. Okay, so we had seen how to insert the data, how to delete the data, how to update the data from the database, and how to retrieve the data and show the data on the console. Okay, so let's let's have again the closure look of the program. Okay, register. First one is what? Import the SQL package. Register drivers by using class.forName. Connect your application to DSN. Okay, that is a data source. Okay, by using the get connection method of driver manager class. By using the create statement method of connection interface. Okay, create the statement object, and by using the methods of statement object, whether it is execute query or execute depending upon what you want to do. Okay, use that method, okay, and fire the queries from these methods on the database. Whatever the result is stored into the result set. Okay, so navigate that result set by using the methods of result set and print it onto the console. Okay, so once again repeat, keep in mind that execute query फक्त result set चा ऑब्जेक्ट रिटर्न करतो. एक्झिक्यूट अपडेट मेथड फक्त काय करेल, डेटा तुमचा इन्सर्ट करेल, डिलीट करेल किंवा अपडेट करेल. okay, ते तुम्हाला रिझल्ट सेट काही रिटर्न करणार नाही. okay, so whatever the return type of execute update is nothing but the integer. okay, जर सक्सेसफुली कंपाइल झाली तर it will return the 0, otherwise it will return the 1. okay, so execute update ला फक्त काहीतरी अपडेट होणार आहे डेटाबेस मध्ये तुमच्या प्रोग्राम थ्रू. okay, तुम्ही इथं काही डेटा रिट्राइव करत नाही किंवा रिझल्ट त्याच्याकडून घेत नाही. एक्झिक्यूट क्वेरी काय करणार आहे, एक्झिक्यूट क्वेरी तुमच्या क्वेरी फायर करून अशा क्वेरी फायर करतं ज्याचा रिस्पॉन्स डेटाबेस कडून तुम्हाला येणार आहे. ॲज अ रिझल्ट म्हणून तो रिझल्ट सेट मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट द रिटर्न टाइप ऑफ एक्झिक्यूट क्वेरी इज result set, whereas the return type of execute update is integer. Okay, once again there is another little thing is that we use the create statement here, or we use the statement here. okay, ज्या query fire करण्यासाठी याचा यूज करतो आपण. okay, परंतु स्टेटमेंटचा जो इंटरफेस आहे तो फक्त आणि फक्त स्टॅटिक क्वेरी डेटाबेसवर फायर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. okay, स्टॅटिक मीन्स व्हॉट, आता बघा इथे बघितले स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ओके, या क्वेरी मध्ये आपण चेंज काय करणार नाही. अपडेट एम्प्लॉय टेबल, सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू दिस वेअर एम्प्लॉय आयडी इज इक्वल टू दिस. ओके, सो आपण आयडी स्टॅटिक फिक्स आयडी दिलेला आहे. ओके, पण सपोज मला हा जर एम्प्लॉय आयडी रन टाइमला युजर कडून एंटर करून घ्यायचा असेल आणि तो क्वेरीला सप्लाय करायचा असेल तर ह्या केसमध्ये स्टेटमेंटच्या ऐवजी प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट नावाचा इंटरफेस यूज केला जातो. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट स्टेटमेंट इंटरफेस जो यूज करतो आपण तो स्टॅटिक क्वेरी फायर करण्यासाठी करतो. स्टॅटिक क्वेरी म्हणजे काय, ज्या क्वेरीमध्ये रन टाइमला चेंज होणार नाही अशा क्वेरी फायर करण्यासाठी स्टेटमेंटचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. ओके, परंतु ज्या क्वेरीमध्ये मला रन टाइमला काही व्हॅल्यू सप्लाय करायचे आहेत त्या ठिकाणी स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट आपल्याला क्रिएट न करता प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. ओके, सो आतापर्यंत आताच्या सेशनला आपण काय बघितलं, हाऊ टू कनेक्ट युअर ॲप्लिकेशन टू द डेटाबेस, व्हॉट आर द स्टेप्स. ओके, देन प्रॅक्टिकली आपण बघितलं हाऊ टू create the databases, how to define the DSN, how to put the database into the DSN, how to connect your Java program to the database and perform select query, insert, delete and update query. Okay, static query बघितलेले आहेत. नेक्स्ट सेशनला आपण prepared statement interface यूज करून स्टेटमेंटच्या ऐवजी
डायनॅमिक क्वेरी म्हणजे रन टाइमला तुमच्या क्वेरीला व्हॅल्यू कशा सप्लाय करता येतील आणि तुमचा प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट करता येईल हे आपण नेक्स्ट सेशनला बघायचं आहे. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स टू कनेक्ट युअर ॲप्लिकेशन टू द डेटाबेस. ओके.